جائے کیسے کیسے کر کے میں نے اپنی سکینہ کو تسلی دی ہے کہ شہر بانو بیٹھی ہیں، یہ ام رباب بیٹھی ہیں، یہ بیمار سے العابدین ہے، چند عورتیں ہیں، باقی چاروں طرف سارے کے سارے ظالم مست ہاتھوں کی طرح گھوم رہے ہیں، کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے، کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے، کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ مگر زینب نے کہا تھا میں موجود ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، انشاءاللہ میں کربلا سے لے کے مدینے تک کی تاریخ لکھ کر کے جاؤں گی، مدینے تک کی تاریخ لکھ کر کے جاؤں گی۔ سیدہ زینب اپنے ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر کے گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں کہ اچانک آدھی رات میں ایک سوار گھوڑے پر سامنے سے چلا آ رہا ہے، چہرے پر پردہ پڑا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہے۔ زینب نے کہا اے آنے والے ہمارے قریب مت آنا، ہم اہل بیت کی خواتین ہیں، مت آنا۔ مگر آنے والا رکتا ہی نہیں ہے، رکتا ہی نہیں ہے، اور قریب آ گیا۔ سیدہ زینب نے کہا دیکھ بس حد ہو گئی، اب اس کے آگے مت بڑھنا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی بھتیجی سکینہ کو تسلی دے کر کے سلایا ہے، دیکھ یہاں کوئی اور نہیں ہے، اب تو اگر لوٹنے ہی کو آیا ہے تو دن کے اجالے میں آ جانا، اور پیسے بھی بچا کیا ہے، سب تو لٹ گیا، سارا کا سارا خزانہ لٹ گیا، نبی کا خزانہ لٹ گیا، عباس کے بازو لٹ گئے، قاسم کی جوانی لٹ گئی، اکبر کا جوانی لٹ گئی، اصغر کا بچپن لٹ گیا، اب کوئی باقی نہیں ہے۔ پھر بھی تیرے دل میں تمنا ہے تو ٹھیک ہے، کل دن کے اجالے میں آ جانا، اور جو کسر رہ گئی ہو باقی اپنی کسر کو پورا کر لینا۔ مگر آنے والا آتا ہی چلا جا رہا ہے، آتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب بالکل قریب میں آ گیا، سیدہ زینب نے آگے بڑھ کر اس کی لگام کو پکڑ لیا۔ ذوالفقار حیدری کے تیور فاتح خیبر کی شہزادی سیدہ زینب نے دکھا کے کہا اب اس کے آگے مت بڑھنا، ورنہ یہ خنجر یہ لکڑی کا خنجر ہے، یہ وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو کام ذوالفقار حیدری نے کیا ہے۔ تاریخ بدل دی گئی ہے، تاریخ بدلی جا سکتی ہے، اب اس کے آگے نہ بڑھنا۔ آنے والے نے سیدہ زینب نے جب روکا، صرف اپنے چہرے سے ایک نقاب اوپر کو اٹھایا، سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی بابا اے فاتح خیبر علی، اے داماد پیغمبر علی، اے زینب کے باپ علی، اے حسین کے باپ علی، اے اکبر کے دادا علی، اے قاسم کے دادا علی، اب آئے ہو بابا، پہلے کیوں نہیں آئے جب میرا بھائی بن رہا تھا، پہلے کیوں نہیں آئے جب اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، پہلے کیوں نہیں آئے جب اکبر کا بچپن لوٹ رہا تھا، بابا پہلے کیوں نہیں آئے؟ اب آئے ہو، دیکھو ہماری حالتیں سروں سے چادریں چھین لی گئی، ہمارے بیٹی سکینہ کے چہرے پر تماچے رسید کیے گئے، بابا تب کیوں نہیں آئے؟ مولا علی نے کہا تھا زینب صبر کرو، صبر کرو، اللہ نے تمہارے امتحان کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہارے صبر کے صدقے میں اسلام کو ایسا سیف کیا ہے، ایسا محفوظ کیا ہے کہ اب قیامت تک اسلام کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، کوئی خطرہ اسلام کو پہنچا نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے درخت میں شہیدوں نے اپنے خون سے اس کو سیج دیا ہے، قیامت تک کے لیے سیف کر دیا ہے۔ مگر زینب نے کہا بابا میرا بھائی شہید ہو گیا، اس بات کا غم ہے، بابا اکبر کی جوانی لٹ گئی، اس بات کا غم ہے، بابا قاسم کی جوانی لٹ گئی، اس بات کا غم ہے، مگر بابا خوشی اس بات کی ہے اسلام بچ گیا، شریعت بچ گئی، ایمان بچ گیا، اسلام بچ گیا۔ اب قیامت تک کے لوگ یہی دنیا والوں کو پکار کے کہتے رہیں گے کہ دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر خیبر پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صبح ہوئی، سارے کے سارے شہدائے کرام کے سروں کو خولی نے لیا، شمل دل جوشن نے لیا، 10 سر کسی نے لیے، کسی سر کسی نے لیے، حسین پاک پر سر انور نیزے پر بلند کر کے کوفہ کے لیے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ابن سعد مقبول وہیں ٹھہر گیا، اس نے جو بھی اس کے جہنمی لوگ تھے سب کے اوپر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو وہاں دفن کر دیا، مگر حسین اور ان کے تمام گھر والوں کو ایسے چھوڑ دیا۔ پاس میں ایک گاؤں تھا قبیلہ، پاس میں ایک گاؤں تھا گازریہ، گازریہ کے لوگ آئے دوسرے دن
और उन्होंने तमाम शोहदाए किराम की लाशों को जनाजे की नमाज के साथ दफन कर दिया गया। मैदान करबला में ये उनके हिस्से में था, उनकी किस्मत में था, उन्होंने इस काम को किया। मगर हुसैन का सर जब नेज़े पर बुलंद हुआ तो सैयदा ज़ैनब ने दलकार कर कहा था, देख लो जालिमों, अब भी मेरे भाई का सर बुलंद। फैसला करो कौन जीता कौन हरा। कितने पहाड़ तोड़े तुमने जुल्म के, पानी बंद किया, खाना बंद किया हम लोगों पर, जिनके सदक़े में पूरी दुनिया को अल्लाह खाना और पानी देता है। और तुम क्या समझ रहे थे तुम्हारी नाम नामी होगी, तुम्हारे लोगों तुम्हारा जिक्र अच्छाइयों के साथ करेंगे। देख ले जालिम, नेज़े पे सर बुलंद किसका है, और जिसका सर बुलंद होता है पता उसी की होती है, पता उसी की होती है, जीत उसी की होती है। गोया के हुसैन का सर अनवर जब नेज़े पर बुलंद हुआ तो सिर्फ बुलंद ही नहीं हुआ, उस सरे अनवर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। कुरान की तिलावत कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे कारी साहब हैं, बहुत सारे कारी साहब हैं। ये हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब बैठे हैं, ये भी कानपुर का एक अजीम इदारा है अशरफुल मदारिस, वहाँ ये शोबे किरत को देखते हैं, बच्चों को किरत का कोर्स सिखाते हैं। ये भी कारी साहब हैं, ये भी कारी साहब हैं। जितने भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं सारे कारी साहब हैं। एक से एक कारी पढ़ा हुआ है, एक से एक लोग किरत करते हैं, मगर सारे कारियों की किरत अपनी जगह, मौलवी साहब की किरत अपनी जगह, मुफ्ती साहब की किरत अपनी जगह, हाफिज साहब की किरत अपनी जगह, आलिम साहब की किरत अपनी जगह, सैयद साहब की किरत अपनी जगह, गुलाम की किरत अपनी जगह, आका की किरत अपनी जगह। अबे दुनिया के सारे कारियों तुम किरत कब कर रहे हो जब तुम्हारा सर तुम्हारे मन से लगा हुआ है और दुनिया कह रही है कारी साहब का कुरान बहुत अच्छा है, कारी साहब की किरत बहुत अच्छी है। मैं कोई कारी ऐसा तो दिखाओ कि जिसका सर तन से अलग हो और फिर भी कुरान की तिलावत कर रहा हो, तो आवाज आएगी। ऐसा कारी कोई नहीं जो कुरान जिसका सर नेज़े पर बुलंद होकर कुरान की तिलावत करे, वो कारी कोई और नहीं इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, जश्न शोहदाए करबला, गुलामाने गौस वास कमेटी। नारे तकबीर, नारे हुसैन मकाम का सर अनवर नेज़े पर बुलंद करके आगे आगे चल रहा और अहले बैत मुस्तफ़ा की घर की औरतों को नंगे नंगे ऊँटों की पीठ पे बांध दिया गया, बांध दिया गया। हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, पाँवों में जंजीर डाल दी गई, खार तोप डाल दिए गए। एक ही जंजीर में सारे के सारे हैं। सैयदा सकीना भी हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, शहर बानो भी हैं, उम्मे रुबाब भी हैं। और जब निकलते हैं किसी रास्ते से तो जालिम पहले ही ऐलान करवा देते हैं कि बागियों के सर आ रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह बागियों के सर आ रहे हैं। इस तरह से ऐलान कराए गए। एक तारीख में आता है सैयदा ज़ैनब ने करबला से लेके कूफा तक और कूफा से लेके दमिश्क तक तकरीबन 2 से 3 हज़ार किलोमीटर का फासला कमर को झुका करके किया है, कमर को झुका करके किया है। किसी ने कहा था ऐ ज़ैनब कमर सीधी क्यों नहीं करती, क्या भाइयों के गम की वजह से आपकी कमर झुक गई? ऐ ज़ैनब क्या तेरे भतीजे शहीद हो गए तो तुम्हारी कमर झुक गई? सैयदा ज़ैनब ने कहा था देख ले इसी जंजीर में सैयदा सकीना भी है, अगर मैं सीधी होती हूँ तो सकीना के पाँव ऊपर उठ जाते हैं, अगर मैं सीधी होती हूँ तो सकीना के पाँव ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए झुक के चली अहले बैत मुस्तफ़ा कौन कौन से शहर से कैसे कैसे गुजरी होगी, कितनी कितनी तकलीफों का सामना किया गया होगा, तब कहीं जाकर के ये काफिला हुसैन पाक का सर अनवर बुलंद है। एक जगह पर जाकर के नेज़ा ठहर जाता है, रुक गया। हुसैन पाक अली मकाम की शहजादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी पर बैठे हैं। एक जालिम आया और आने के बाद कहता है कि देख ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप से बोल जल्दी चले वरना मैं तुझे मारूंगा, मैं मारूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहीं से कहा था कटे हुए सर से, ऐ बाबा हुसैन पहले ही बहुत जुल्म हो चुके हमारे ऊपर, आका आगे बढ़ जाइए वरना ये फिर हमें तकलीफ देंगे। तो हुसैन के सर से आवाज आई थी मैं आगे तो बढ़ जाऊं मगर पीछे वाले ऊँट पे तो देखो जिस पे सकीना बैठी थी वो जमीन पे नीचे गिर गई,
पहले उनको उठाओ फिर मेरा सर इसके आगे चलेगा। हुसैन असद पूरे काफिले की निगरानी कर रहा था। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, कूफा में दाखिल हुए। लोगों को तो यही बताया गया था कि बागियों के सर आ रहे हैं। लोगों को यही बताया गया था ये उस घर की औरतें हैं जिन्होंने यजीद के खिलाफ बगावत की थी। लोगों को हक़ाइक़ मालूम ही नहीं थे। एक औरत बैठी हुई थी। जब काफिला निकला, छतें भरी हुई हैं, दोनों तरफ छतों पे औरतें ही औरतें हैं, खातून ही खातून हैं। खचाखच मजमा भरा हुआ है। इकट्ठे हो जाओ कूफे वालों, बागियों के सर आ रहे हैं। इकट्ठे हो जाओ कूफे वालों, बागियों के घर की औरतें आ रही हैं। तारीख में आता है जब ये काफिला गुजरता था, कहीं से पत्थर बरसाए जाते थे, कहीं से ईंटें बरसाई जाती थी, कहीं से मिगनी बरसाई जाती थी। एक जालिम ने एक पत्थर मारा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के माथे पर लगा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के माथे पर लगा था। एक और औरत थी तो उसने से कहता ज़ैनब से मुखातिब होकर के पूछा था कि आखिर ये तो बताओ तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हारा कसूर क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारे साथ इतना जुल्म ज़्यादती क्यों हो रही है। सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों को ऊपर उठा करके कहा था कि पहचान मैं कौन हूँ। कहा कि ऐसा लगता है कि तुम नबी की घरवाली हो, ऐसा लगता है कि तुम नबी के घर की औरतें हो। मैं रसूलुल्लाह के घर के अहले बैत की सच्ची गुलाम हूँ। मुझे मोहब्बत और तुम्हारी पसीने की खुशबू बता रही है कि तुम आले रसूल हो। मैंने सुना है कि हुसैन पाक आने वाले हैं, हुसैन पाक के साथ उनके घर की औरतें आने वाली हैं। उनकी एक बहन है जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है। ज़ैनब से मुझे मुलाकात करने का बड़ा शौक है। सैयदा ज़ैनब से मैं मिलना चाहती हूँ। ज़ैनब ने अपने बालों को सर के ऊपर किया और कहा है तू जिस ज़ैनब की बात कर रही है, अबे ठीक से मैं वही ज़ैनब हूँ, मैं वही ज़ैनब हूँ। उसकी चीख निकल गई कि ऐसे जैसा ज़ैनब आपका ये हाल कैसे हो गया। अरे कब तुम्हें क्या पता, ये जो काफिला जा रहा है, ये जो सर है, ये बागियों के नहीं है, ये आले मोहम्मद के सर है, ये हुसैन का सर है, ये मेरे भतीजों के सर है, ये शुहदाए करबला के सर हैं। और जो पत्थर लगा था ज़ैनुल आबिदीन के बाद में जब आप मदीने पहुंच गए हैं, गल्ला तकसीम हो रहा था, गल्ला तकसीम हो रहा था। ज़ैनुल आबिदीन की आदत थी कि अपने घर से आप खूब बांटते थे। अब ये भी पहुंच गया जिसने पत्थर मारा था, ये भी पहुंच गया जिसने पत्थर मारा था। तो जब सामने आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबको तो एक एक कटोरा दिया जा रहा था, सबको तो एक एक कटोरा दे रहे थे। जब ये आया तो इसको 2 कटोरे दिए, 2 कटोरे दिए। उसने कहा कि शायद आपने मुझको पहचाना नहीं, शायद आपने उसको पहचाना नहीं। ये मेरे इमाम ने कहा था, अरे तुझे कौन भूल सकता है, ये देख जो निशान देख रहा है ना, ये वही निशान है जो तूने कूफा में जब मैं निकल रहा था तो मेरे पत्थर मारा था, ये उसी का निशान है। हमारे दुश्मन है तो सबको तो एक एक मुझे को क्यों दिए। अरे कहा वो तुम्हारी मेहमान नवाजी थी जो तुमने की, मोहम्मद की मेहमान नवाजी है, ये आले रसूल की मेहमान नवाजी है। वो तुम्हारा घर था, ये हमारा घर है। ये शान है अहले बैत पाक की, खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे इस्तिक़बाल भी हैं और माशाअल्लाह बहुत सारा भी हमारे प्रोग्राम में सलाम भी है, दुआ भी है। बस मुख्तसरन 2-4 मिनट मुझे और समाप्त करने में अपनी बात को समेट देता हूँ। कम से कम मदीने तक में काफिले को पहुँचा दूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊँगा। आवाज़ बुलंद बोल रहे हैं या हुसैन। जितने लोगों को तबर्रुक मिल गया है एक हाथ में तबर्रुक रखें, दूसरा हाथ उठा के बोलें या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जिन लोगों ने तबर्रुक बढ़वाया उनको सलामत रखे, जिन्होंने लिया उनको सलामत रखे। अल्लाह पाक सारी कमेटी को सलामत रखे, सारे परिवार वालों को सलामत रखे। हज़रात इमाम हुसैन अली मकाम का सरे अंदर जब कूफा पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, एक दश्त के अंदर रखा गया। वहाँ पर एक सहाबी रसूल मौजूद है जिनका नाम है हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ मौजूद है सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरक़म। ये क्या करता है, जो तश्त में हुसैन का सर रखा था, एक छड़ी लेता है और छड़ी लेकर के हुसैन पाक के सरे अनवर के साथ बदतमीजी कर रहा है। कभी लब पे छड़ी लगाता है, कभी चेहरे पे छड़ी लगाता है। ज़ैद बिन अरक़म सहाबी से देखा ना गया, आप उठ के खड़े हो गए और कहा ज़ालिम, तुझे पता नहीं जिन होठों से तू अपनी छड़ी लगा रहा है,
میں نے بارہا دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ان لبوں کو چوما ہے، میرے نبی نے ان لبوں کو چوما ہے، اپنی چھڑی ہٹا لے۔ اس نے کہا کہ اگر تم بڑھے نہ ہوئے ہوتے، بڑھاپے کی وجہ سے ستیا نہ گئے ہوتے تو میں تمہیں ابھی مار دیتا، شہید کر دیتا۔ وہ یہ کہہ کر کے اٹھ گئے کہ ارے مجھے مارنا ہوگا، مارنے کیا، تو نے تو آل محمد کو قتل کر دیا، اس سے بڑا گناہ تیرے سر پر اور کون سا ہوتا ہے، مجھے تیری کوئی کسی طرح کی غمخواری نہیں چاہیے۔ اور کہا کوفہ والو آج سے تم غلام ہو گئے، آج سے تمہارے مقدر برباد ہو گئے، قیامت تک دنیا تمہارے اوپر تھو کرتی رہے گی، کوئی اچھا نہیں کہنے والا۔ تم نے چند قطعوں کے لیے، چند دولت اور چند لالچ کے چکر میں اہل بیت مصطفیٰ کو شہید کر دیا۔ بالآخر المختصر یہ قافلہ آگے بڑھا، کوفہ سے دمشق کی جانب جا رہا ہے۔ راستے میں ایک مقام آیا، ایک گرجا گھر پڑا، ایک گرجا گھر پڑا۔ گرجا گھر کے قریب یہ لوگ رکے، پلنگ لب میں سر دیکھے۔ گرجا گھر کا پادری باہر آیا، کہا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا واسطہ، ہمیں ایک رات یہاں ٹھہرنا ہے، کیا ٹھہرنے دے سکتے ہو؟ کہا ٹھہر لینا، لیکن یہ تو بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر حسین کا ہے۔ اچھا وہی حسین جو نبی کے نواسے؟ کہا ہاں۔ تم نے کس کو مارا، ان کو شہید کیوں کیا؟ میں کہا انہوں نے بغاوت کی تھی اس لیے ہم نے شہید کر دیا۔ گرجا گھر کے پادری نے کہا تھا اچھا یہ بتاؤ ایک رات کے لیے کیا تم حسین کا سر انور مجھے دے سکتے ہو؟ ارے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، دے سکتے ہیں، مگر یہ لالچی تھے۔ اس نے کہا 1000 درہم دوں گا سر حسین کو رکھنے کے بدلے۔ ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں منظور ہے۔ اس نے 1000 درہموں کو لیا، اس گرجا گھر کے پادری نے حسین پاک کے سر انور کو لیا، سر انور کو لے کر اپنے گرجا گھر کے اندر گیا۔ جانے کے بعد میں حسین پاک کے سر انور کو اس نے گلاب اور پانی سے دھویا، صاف کیا، گرد و غبار کو دور کیا چہرے سے، حسین کے خوشبو لگائی، صاف کیا اور ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گیا۔ آقا حسین، مولا حسین، دین کی پناہ حسین، اتنا کرنا تھا کہ آنکھوں سے پردے ہٹے۔ دیکھتا کیا ہے وہ گرجا گھر کا پادری کہ وہاں جہاں سر حسین رکھا ہوا تھا وہاں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل روشن ہے، نور کی قندیل روشن ہے۔ اور جب باہر نکلے تو ایک شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت میں ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ یہ دیکھ کے ڈر گئے، گھبرا گئے، بولے یہ کس نے لکھ دیا، یہ کس نے لکھ دیا؟ لیکن لکھا کس نے ہے یہ تو مجھے پتا نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھا گیا ہے۔ تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھا گیا تھا۔ یہاں پر ایک وقت آئے گا اور یہاں حسین کا سر انور رکے گا آ کر کے، اور یہاں پر یہ لوگ ٹھہریں گے۔ اب ان لالچیوں نے کہا کہ جو 1000 درہم ہے جلدی آپس میں بانٹو۔ جب بانٹنے بیٹھے تو پتھر کے ٹھیکرے بن گئے، سارے درہم پتھر کے ٹھیکرے بن گئے۔ سر حسین پاک راستوں سے کوچوں سے گزرتا ہوا، دمشق کے بازاروں سے گھومتا ہوا، دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا۔ امام زین العابدین سے یزید نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا یہ ہوں، بس دو ایک منٹ اور لوگ انشاءاللہ اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ کیا چاہتے کیا ہوتا ہو؟ چاہتا یہ ہوں کہ آج جمعے کا دن ہے، خطبہ میں دوں گا۔ بہت سبحان اللہ، امام کا بیٹا ہے، امام ہی ہوگا نا، بولے خطبہ